Good morning everyone. Today I am going to explain 5th standard computer class. Shall we start the online class ma? So today we are going to see 5th lessons worksheet ma. What is the name of the lesson 5? Introduction to internet browsing. I already detailed explained the concept. Today we are going to see that lessons worksheet. Let's start the class now. So all of you take your computer book ma. So at the end of the 5th lesson you are able to see worksheet. The worksheet contains variety types of questions. First question. You are given 5 computers to be connected in a network. One example is given below. So first ஒரு computer system கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஒரு 4 சிஸ்டம்க்கு கனெக்ஷன் போகுது. So இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்திருக்காங்க. So what is the another question? So first பாருங்க. இப்போ வந்து ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து 4 சிஸ்டம்க்கு கனெக்ஷன் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க அப்படினா show 2 other ways of connecting them. There can be many correct ways. Compare your answer with your friend. அதாவது show 2 other ways of connecting them. ஒரு இன்னும் ரெண்டு மாடல்ல other waysல வந்து கனெக்ட் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. There can be many correct ways. So compare your answer with your friends. So இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? இதுல வந்து என்ன மாதிரியான கனெக்ஷன் நம்ம மேக் பண்ணலாம் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. சோ சென்டர்ல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. இங்க ஒரு ரெண்டு சிஸ்டம், இங்க ஒரு ரெண்டு சிஸ்டம். ஓகேவா? சோ இதுல நம்ம கனெக்ட் பண்றதா எப்படி பண்ணலாம்? zigzag மெத்தட்ல கனெக்ட் பண்ணலாமா? இப்படி பண்ணலாமா? இப்படி மாதிரி கனெக்ட் பண்ணலாம். இல்ல இப்படி வச்சு இப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம். சோ zigzag way வந்து நமக்கு இதுல வந்து பாசிபிளா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. 4 corners connected to the central computer. So இது வந்து one kind of method. இன்னொரு kind of method என்ன பாருங்க. 4 corners connected to the central computer. Central computer இந்த இருக்கா. So இதுல இருந்து வந்து 4 computers ஓட corners வந்து இதுல நம்ம centralோட join பண்ணிக்கலாமா? So இந்த மாதிரி ஒரு வேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So first one is zigzag way. Another way is 4 corners connected to the central computer. So இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. All the statements given below or regarding networks, check the incorrect one. So எல்லாமே கீழ இருக்க ஸ்டேட்மென்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படினா regarding networks ஓரியண்டடா இருக்கும். So எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கும். ஒண்ணே ஒன்னு மட்டும் incorrect ஆப்ஷனா இருக்கும். What is that? So now let's find that. First one is a network is made up of units that are linked together. That is true. Next, road and railways are examples of network. Exactly. கரெக்ட்டா வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள். Okay. The resources in a network are meant to be used by only one user. Only one user. This is wrong statement. Only one user மட்டும் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்காது. So this is wrong statement. Next one is a network can be very large. ஆமா, yes, this is true. So a network is made up of units that are linked together. It is true. This is correct statement. Next பாத்தீங்க அப்படினா road and railways are examples of network. இதுவும் correct statement. Next, a network can be very large. இதுவும் correct statement. So இது third one பாருங்க. The resources in a network are meant to be used by only one user. So this is wrong statement. So incorrect வந்து இது மட்டும் தான். C option. இத மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Next பாருங்க. A library has different books and each book has many pages. Using the analogy of a library with the internet, match the given items. So match the following மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னு பார்க்கலாம். First question is library. So இங்க web pages, internet, websites இந்த மாதிரி இருக்கும். So நம்ம வந்து libraryல என்ன பண்ணிக்கலாம்? Books. Next பாத்தீங்கன்னா book pages. So books வந்து நம்ம எதோட ரெஃபர் பண்ணலாம்? Books நம்ம வந்து search பண்ணனும் அப்படினா நம்ம websitesல அந்த மாதிரி தான் நம்ம search பண்ணுவோம். அப்படிதானா? அதே மாதிரி பாருங்க book pages வந்து நம்ம எதுல கனெக்ட் பண்ணுவோம்? web pages. So library வந்து internet. So இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. So otherwise வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க? So libraryக்கு இங்க வந்து libraryக்கு வந்து internet பக்கத்துல 1 போட்டுக்கலாம். books பக்கத்துல website. So இது பக்கத்துல 2 போட்டுக்கோங்க. Next book pages, web pages பக்கத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம்? 3 போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்பர்ஸும் போட்டுக்கலாம். ஓகேவாமா? So numbers போடுங்க. otherwise இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணிக்கலாம். So எக்ஸாக்ட்டா நீங்க நம்பர் போடுறது கரெக்ட்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, turn next page. next page பாருங்க. So அதல கிளியரா இல்லைன்னா மிஸ் புக் பார்த்து சொல்றேன் பாருங்க. So match the description to the correct them. So இதுவும் அதே மாதிரி தான் மேட்ச் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்திருக்காங்க. So இதுலயே நீங்க நம்பர் புட் பண்ணிக்கலாம். So first one, I am a collection of interconnected computers around the world.
I am the collection of interconnected computers around the world. So answer is உங்களுக்கு தெரியும் web browser, hyperlink, internet, URL. What is the correct answer? I am a collection of interconnected computers around the world. Answer is internet. Okay ma? So இங்க 1 போட்டுக்கோங்க. Next, I am the unique address of a website. Unique address வந்து ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்க முடியும். What is that? URL, Uniform Resource Locator. So இங்க வந்து 2 போட்டுக்கோங்க. Next, the information available on the web can be accessed through me. So answer is web browser. So இப்போ in case ஏதோ தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டீடைல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், web browserல தான் போயிட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணுவோம். So the information available on the web can be accessed through me. Answer is web browser. So இங்க 3 போட்டுக்கோங்க. Next, last one, I am the clickable link on a web page which takes you to a different page. When you move the mouse over me, the cursor will change to. So இந்த மாதிரி hand symbol வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து answer is hyperlink. Okay வாமா? It is connected to another web page. So that is called hyperlink. So இந்த மாதிரி hand symbol வந்தாலே நீங்க வந்து hyperlink அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So ரீட் பண்றத காட்டிலும் hand symbol பார்த்தாலே நீங்க hyperlink அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், முடிவு பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So first one, I am a collection of interconnected computers around the world. Answer is internet. I am the unique address of a website. Answer URL. The information available on the web can be accessed through me. Answer is web browser. Fourth one, I am the clickable link on a web page which takes you to a different page. When you move the mouse over me, the cursor will change to the symbol. Answer is hyperlink. Okay, இங்க fourth mark பண்ணிக்கோங்க. Next பாருங்கமா, observe the figure given below. The above page was reached following these hyperlinks. So first one, home, English, reading, dictionary, space கொடுத்திருக்காங்க. Circle the address bar on this page. So இந்த மாதிரி search பண்ணிட்டு இதுல ஒரு 3 questions make பண்ணிருக்காங்க. First question பாருங்க, circle the address bar on this page. So இந்த பேஜ்ல வந்து address bar வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கோங்களா, சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So இதுல address bar எங்கமா இருக்கு? So மிஸ் தனியா கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. So this is address bar, this is also address bar. இந்த ரெண்டையும் மார்க் பண்ணிருக்கேன், நீங்க சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, next question, can you suggest different ways to go back to the previous page? So இதுல இருந்து previous pageக்கு போறதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் மேல எழுதி இருக்கேன் பாருங்க, B போட்டு fifth one B க்கு ஆன்சர் மேல எழுதி இருக்கேன் டாப்ல. So you have to write like this. So click on back button and press one way வந்து click on back button. back button press பண்ணாலே உங்களுக்கு previous page வரும். otherwise press backspace on your keyboard. keyboardல backspace கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த previous page வந்து ஓபன் ஆகும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, write the steps to bookmark this site. bookmark வந்து எப்படி மேக் பண்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. click on bookmarks option, bookmark this page. so bookmark option நம்ம கிளிக் பண்ணாலே அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், some name கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். so இதான் வந்து bookmark வந்து போய் நம்ம என்ன பண்றது, சேவ் பண்றதுக்குள்ள மெத்தட். ஓகேவாமா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, give the names of 3 internet browsers that are commonly used. so 3 விதமான internet browser யூஸ் பண்றது கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. இந்த 3 நான் கொடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? so Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer இந்த 3 நான் மிஸ் கொடுத்திருக்கேன். so இத அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேஜ் பாருங்க. A railway network is shown below along with the number of hours for traveling between any 2 places. so places கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, நியூ டெல்லி, மும்பை, ஹைதராபாத், மேங்களூர், இங்க பெங்களூர். அதோட டிஸ்டன்ஸ் அந்த கிலோமீட்டர்ஸ்ல ஹவர்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க, எவ்வளவு மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹவர்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. so what is the question is given, write 3 different routes to reach Mangalore from Mumbai and time taken on each route. அதாவது different routes to reach Mangalore to Mumbai. Mangalore எங்க இருக்கு, இந்த இருக்கு, Mangalore to Mumbai. Mangalore to Mumbai. so and the time அதுவும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே பாருங்க, so first one Mumbai. so Mumbai to Mangalore, Mangalore to Mumbai டைம் எப்படி மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. so first மும்பைல இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க மும்பை, நான் எப்படி எழுதிருக்கேன் பாருங்க, மும்பை, பெங்களூர், அதுக்கப்புறம் மேங்களூர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஒன்று இப்படியே ரீச் ஆகலாம். மும்பை டு மேங்களூருக்கு நம்ம மும்பை, மேங்களூர்,
பெங்களூர் மேங்களூர் இந்த மாதிரி ரீச் ஆகலாம். ஸோ இதுக்கு ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 29 hours ஆகுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை, ஹைதராபாத், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர், அப்புறம் மேங்களூர். ஸோ இதுக்கு டைம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 37 hours ஆகுது. ஸோ மும்பை, ஹைதராபாத், பெங்களூர், மேங்களூருக்கு வந்து உங்களுக்கு 37 hours ஆகுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை, ஓகேவா, மும்பை, நியூ டெல்லி, ஹைதராபாத், நெக்ஸ்ட் பெங்களூர், அப்புறம் என்ன வரும், பெங்களூருக்கு அப்புறம் மும்பை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மும்பை, நியூ டெல்லி, ஹைதராபாத், பெங்களூர், அதுக்கப்புறம் எங்கே வரும், மேங்களூர். ஓகேவா, மேங்களூர். ஸோ இது வந்து மொத்தமாக டோட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து மிஸ் வந்து இதில் மும்பைன்னு எழுதியிருக்கு, இதில் மும்பை வராது, மேங்களூர் தான் வரும். ஓகேவா, மும்பை, நியூ டெல்லி, ஹைதராபாத், பெங்களூர், நெக்ஸ்ட் ஒன் மேங்களூர். ஸோ இந்த மாதிரி வரதுக்கு ஸோ மும்பைலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம மேங்களூரில் முடிக்கணும். ஸோ இந்த இதில் மும்பை வராது, மேங்களூர் எழுதிக்கோங்கம்மா. ஸோ டோட்டலில் உங்களுக்கு ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 61 hours ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி 3 ways நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் டு ரீச் மேங்களூர் டு மும்பை. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், மேங்களூர்னு எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா, டைம் டேக்கன். ஸோ இந்த டைம் டியூரேஷன் எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, வாட் இஸ் த ரூட் டு ஃபாலோ இன் ஆர்டர் டு ரீச் மேங்களூர் ஃப்ரம் ஹைதராபாத், மேங்களூர் டு ஹைதராபாத் in the minimum time. ஸோ மேங்களூர் டு ஹைதராபாத் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னா ஹைதராபாத், பெங்களூர், மேங்களூர். ஓகேவா, மினிமம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் பாருங்க, உங்களுக்கு மேங்களூர் டு ஹைதராபாத். ஸோ 5 hours, 12 hours, இந்த 10 hours, சாரி. ஸோ 10 hours, ஹைதராபாத் டு பெங்களூர், பெங்களூர் டு மேங்களூர், 10 + 5 15 hours வரும். ஸோ டோட்டலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 15 hours வரும். நீங்கள் 15 hours எழுதிக்கோங்க, சரியா? ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, டிக் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். இன்டர்நெட் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப். ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு, இன்டர் கனெக்டட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு, இன்டர் கனெக்டட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் இந்தியா, interconnected computers in different schools. So the correct answer is interconnected computers around the world. So internet is a collection of interconnected computers around the world. So இதை நீங்க டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து to save the website address for visiting it later, the following option is used in the browser. So to save the website address for visiting later, the following option is used in the browser. So நம்ம ஒரு பேஜ் பார்க்குறோம், ஸோ நம்ம வந்து லேட்டராக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். which option help you? So bookmark option is help you. So bookmark is the correct answer. Tick பண்ணிக்கோங்க. ஓகேமா, ஓகேமா. So 5th lessonல உள்ள worksheet completed. Hereafter you can study worksheet also. I hope you all are understand today's concept. We will meet next class. Thank you.